اب آپ کو بتائیں کہ مشیر خارجہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ اس کے بارے میں ایک جنرل ایک ٹرینڈ ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو میرٹ کے ہے اور جورسڈکشن کا معاملہ ہے اس پہ کوئی پروناؤنسمنٹ نہیں کی. وہ دے ریمین آن دا ٹیبل، اور اس میں ہماری پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، ڈیتھ سینٹنس کو کیری نہ کریں. اس سے جادیو کی جو سٹیٹس ہے وہ کسی طریقے سے چینج نہیں ہوتا، اور جو اس کی ہماری جو پوزیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. صرف انہوں نے اس کو سٹے کے بارے میں کہا کہ اب یہ ایکسیکیوٹ نہ کریں. کاؤنسلر ایکسیس کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ ہم اس ایشو پہ بات سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں کاؤنسلر ایکسیس تبھی دیں گے جب 23 جنوری کو ہم نے خط لکھا تھا انڈیا کو اور ان کی انفارمیشن مانگی تھی، تو اس حوالے سے جب ہم پھر رسپونڈ کریں گے. چونکہ اس کا جواب نہیں آیا تو ہم نے ابھی تک کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی، اور لیکن کورٹ نے بھی صرف اس پہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ ویانا کنونشن کے اندر جو کاؤنسلر ایکسیس کی پروویژن ہے ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے. لیکن انڈیا نے کہ میڈیا نے اس پہ غلط تاثر دیا ہے کہ انہوں نے کاؤنسلر ایکسیس دے دی ہے. اس کے بعد جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اگلے سٹیجز ہیں، ایک جورسڈکشن کا اور ایک میرٹ کا، دونوں میں ہماری پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے. اور ہم جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف وہ جو جورسڈکشن کی ایشوز اٹھائیں بلکہ میرٹ پر جو ہمارا موقف ہے وہ کہ، اور اس پہ بلکہ موقع یہ ملے گا کہ جو اب تک ان کی کارروائیاں ہیں یہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے، انسرجن کی کسی کے حوالے سے یا جاسوسی کے حوالے سے، وہ موقع ملے گا کہ ہم اس کو ڈسپلے کریں اور دنیا میں اس کا موقف چینج کریں، پیش کریں. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جادیو جو ہے وہ صرف آرڈنری انڈین نہیں ہے بلکہ ایک نیول آفیسر ہے جس نے فیک پاسپورٹ استعمال کیا، اور اس میں جس طریقے کی اس کارروائیاں ہیں اس کا اس نے اعتراف کیا. اس لیے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہندوستان کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے ایشو اٹھا کے یا کاؤنسلر ایکسیس کے ایشو اٹھا کے، وہ ایک کوشش ہے کہ ان کی جو یہاں پہ کارروائیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے. لیکن اس پہ امید ہے کہ وہ ہمارا یقین ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم اس وقت تیاری جو کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں ثابت کر دیں گے کہ اس کی یہ کارروائیاں ہیں. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ کیس جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ سننے کے لیے پیش ہو. اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی جو ٹیم ہے لیگل ٹیم اس کو بھی اسٹرینگتھن کرنا ہے. پہلے تو ہمیں صرف 5-6 دن ملے تھے، اور جو ایڈ ہاک جج ہے اس کو بھی اپوائنٹ کریں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. اور اسی لیے حوالے سے جو ہمارا ڈیسیژن تھا وہاں جانے کا وہ ایک پازیٹیو ڈیسیژن تھا، کیونکہ میرٹ پہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے اور اگلے مرحلوں میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی. اس لیے انڈیا کا جو موقف ہے کہ وہ انڈیا جیت گیا اور پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی، یہ پیش از وقت بھی ہے اور انیکوریٹ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف پروویژنل آرڈر ہے اور پریلیمنری سٹیج پر ہی ہوتا ہے. جب اس کی اگلی سٹیجز آئیں گی جورسڈکشن کے ایشو پر اور میرٹ کے ایشو پر، تو وہ ہماری پوزیشن جو ہے مزید مضبوط ہوگی. اور یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے، بلکہ انڈیا کے ایک اپنا جج ہے کجو، اس نے کہا ہے کہ انڈیا نے یہ غلطی کی ہے ICJ جا کے، کیونکہ اس سے رستہ کھل سکتا ہے کشمیر کو وہاں لے جانے کا. یہ انڈیا کا ایک جج ہے کرجو، جسٹس مرکنڈے کرجو، اس نے یہ بیان دیا. تو یہ میری انیشل وہ تھیں آبزرویشنز تھیں. اب جو سوالات آپ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو جواب دوں. خالد عظیم سما ٹیلی ویژن سے میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ایڈ ہاک جج کا جو پروویژن تھا وہ اس کے آرٹیکل 31 کے تحت جو ہم اویل کر سکتے تھے اسے ہم نے کیوں فورگو کیا، اور اسٹیج پہ ہم نے ایڈ ہاک جج والا آپشن ہے. اسی میں ایک سپلیمنٹری. جی میرا نام سہیل چودھری، میں ایڈیٹر روزنامہ پاکستان. آرمی چیف جو ہے انہوں نے بھی ایک دن پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم حتیٰ کہ وکیل بھی ہمیں کرنا پڑا. ایک تاثر ملتا ہے جیسے حکومت جو ہے ریلیکٹنٹ تھی اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ نا جی کہ ایڈ ہاک جج کے ظاہر ہے کہ ہم نے نام ہمارے پاس صرف 5 دن تھے
اور ایک ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کرنا, اس کو پرسویٹ کرنا, وہ کیس اسٹڈی کرے پھر وہاں پیش ہو, یہ 5 دن میں ممکن نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ جلدی سے نام آئے, لیکن اتنی جلدی میں یہ صرف پاسٹی آف ٹائم تھا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پریلیمنری ہیئرنگ تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنیادی بات ہوئی ہے وہاں پر, یہ اگر ہم وہاں نہ جاتے تب بھی کوئی اڈاگ یا ہوتا تب بھی فیصلہ یہی ہونا تھا, کیونکہ اس میں صرف یہی کہا کہ ہم اس کو ہیئرنگ کریں گے, اور کیا کہا, اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. جو وکیل کی بات تھی, وہ جب یہ انٹر ایجنسی پروسیس تھا, اس میں تمام ایجنسیز کے لوگ تھے, ہمارے اٹارنی جنرل میں تھے, جج ایڈوکیٹ جنرل کے لوگ بھی تھے, اور وہاں پر یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ خاور قریشی کو انگیج کیا جائے. اور خاور قریشی جو ہیں, انہوں نے ہمارا آلریڈی پچھلے سال جو حیدرآباد فنڈ کیس تھا وہ لڑا تھا, اور ہم نے اس کو فارن آفس نے اس کو سلیکٹ کیا تھا اس کام کے لیے, اور بہت اچھی, جیسے معلوم ہے اس میں ہماری کامیابی ہوئی اس کیس میں. تو وہ یہاں آئے, باوجود اس کے 5 دن صرف 2 دن یہاں رہے, اور چوتھے دن وہ پھر باہر چلے گئے. تو یہ نہیں کہ ہم نہیں لگا رہے تھے, وہ ایک متفقہ ڈیسیجن تھا کہ ہم سب نے اسی کو نامینیٹ کرنا ہے. اور ہمارے جو ایجنٹ تھے, ہمارے ڈی جی ساؤتھ ایشیا کے, اور ایک جو معظم ہمارے وہاں پہ پہلے ایمبیسڈر رہ چکے تھے, جنہوں نے مارشل آئلینڈ کیس بھی ڈیل کیا تھا, تو اس وقت اس میں, اور باوجود اس کے کہ یہ اجلت کا فیصلہ تھا, ہمارا وہاں پہ اگر آپ ان کی سبمیشنز پڑھیں, ہمارے ایجنٹ کی بھی اور وکیل کی بھی, تو بہت مدلل تھی. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جی 90 منٹ تھے تو 50 منٹ استعمال کیے, اس میں کوالٹی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر 10 منٹ میں بھی اپنی مضبوط بات کہہ سکے تو وہ کافی ہوتا ہے, صرف خانہ پوری کر کے ایسے باتیں نہیں کرنا ہوتی ہیں. تو بہت سب نے تعریف کی کہ انہوں نے بہت مدلل طریقے سے یہ بات کی. صاحب یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ جنرال آئے تھے اور ملے تھے پرائم کو, تو یہ اس میں طے ہو گیا تھا کہ پاکستان گوشت کرے گا اس پہ اور انڈیا پر بانڈنگ کیا جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے, آپ اس کو کس طرح وضاحت کریں گے. اور جسٹس کرچو نے بہت اچھی بات کی آج کے, اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسے موقع ملے گا کہ وہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کو بھی وہاں لے جائے گا. کیا آپ کے خیال میں ہے کہ آپ کشمیر کے ایشو کو بھی ICJ میں لے جائیں گے؟ پہلی جو بات ہے نا جی, میں نے ایک اتنے سنجیدہ موضوع پہ اتنا غیر سنجیدہ بیان پہلے نہیں سنا, اور اتنا ارسپانسبل بیان, اس ٹوٹلی ارسپانسبل کہ اس میں آپ اس کو موٹیوز یا کنسپریسی اور اس قسم کی باتیں کریں. دوسری جو بات ہے وہ ابھی سارے آپشن کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ فوری طور پہ کچھ کہہ سکیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اب تک ریلیکٹنٹ رہا ہے ان ایشوز پر, اور اس نے بلکہ ایک قدغن لگائی تھی کہ کامن ویلتھ کے 2 ممبر جو ہیں جو ہوں وہ اپنے ڈسپیوٹ وہاں نہیں لے جا سکتے. تو بہرحال آل آپشنز آر اوپن, یہ آتے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے. جی میرا نام سمر عباس ہے, ڈرامیا اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے سر. اور آپ نے جیسے سر فرمایا کہ وقت بہت کم تھا پاکستان کے پاس, اجلت میں یہ سارا معاملہ ہوا, تو کیا ہم ICJ سے مزید وقت نہیں مانگ سکتے تھے کہ تھوڑا ڈیلے کر دیا, ہم پریپیئر ہو کے جاتے تھے؟ ہم نے کوشش کی اس وقت وہاں پہ کورٹ کے ساتھ رابطہ کر کے کہ ہمیں, کیونکہ 8 تاریخ کو سبمیشن ہوئی تھی, 9 تاریخ کو ہمیں نوٹس آیا, اور 15 کو ہیئرنگ ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے اگر آپ کو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پٹیشن کریں گے, وہ جج چیف جسٹس سرکولیٹ کرے گا تمام ممبران کو, پھر ان کا جواب آئے گا, اس میں 15 ہو جائے گی. اس دن فرائیڈے تھا, بیچ میں ایک ویکنڈ تھا, اور 15 کو منڈے تھا. تو اس لیے اگر آپ نے اپلیکیشن کی بھی کہ ہم مزید ٹائم دیا جائے, اس پہ فیصلہ ہونا, اگر پوسٹ پون بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا. سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کیا مطلب لیگل پوائنٹ ہے, کیونکہ 2008 کا جو بائلیٹرل ایگریمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان پوسٹ ایکسس کا, اس کو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نہیں مانا. اور سیکنڈلی سب کچھ مہینے پہلے آپ نے خود ہی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بیان دیا کہ کلبوشن کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے. تو اب ایسے کون سے ایویڈنس آ گئے کہ ہم جا کے اسٹیبلش کر پائیں گے کہ وہ یہاں پہ جاسوسی کر رہا تو دہشت گردی کر رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے یہ آگے لے گئے, وہ بلکہ دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دوں, اچھا سوال ہے کہ آپ نے اس کلیریفائی کر دیا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ ایویڈنس کافی نہیں ہے. وہ اس وقت مجاہد حسین صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ دوسرا ڈوزر کب جا رہا ہے, تو میں نے کہا تھا کوئی ایڈیشنل مٹیریل مواد جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تفصیل آ جائے, اس کو
ایک چینل نے اس کو ایویڈنس کہہ دیا اور انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر مجھ سے اپالوجائز کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اس نے انڈیا کو موقع دے دیا, اب تک اسے کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جس نے بھی یہ کیا اس کی غیر ذمہ داری تھی کہ اس نے اس لفظ کو, جو میں نے کہا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ ایڈیشنل انفارمیشن یا ایڈیشنل مواد, اور اس کو اس نے ایویڈنس کہہ دیا. تو یہ بالکل غلط ہے. اس کی ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہے موجود ہے, ان کی کنفیشن موجود ہے. اب تو انشاءاللہ مزید بھی اس پہ تفصیل آئے گی, وہ ہم وہاں پہ پیش کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کی کارروائیوں کے لحاظ سے, اور سب سے زیادہ بات ہے کہ ہمارا جو ڈیو پروسیس ہے جس کے تحت ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں, وہ اسی کو دیکھیں گے. وہ کیس کو از ناٹ این اپیل کورٹ کہ وہ اس کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں یا وہ اس میں کوئی تبدیل کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ ہمارے قانون اور آئین کے مطابق ڈیو پروسیس ہے کہ نہیں ہے, اور وہ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بالکل ہے. ہاں 2008 کے بارے میں اگر آپ اس کا فکرہ غور سے پڑھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2008 از ریلیونٹ. انہوں نے یہ کہا کہ ڈسپائٹ دی پریزنس آف اے بائیلیٹرل ایگریمنٹ جس میں سیکورٹی ریلیٹڈ آئٹم 6 جو ہے اس میں ہے کہ اگر سیکورٹی کا ایشو ہو, ہماری جو رسپانسبلٹی ہے انڈر دا ویانا کنونشن ٹو ایگزامن دی ایشو آف کاؤنسلر ایکسیس, وہ ایلیمنیٹ نہیں ہوتی. تو ایگزامن ابھی کرنا ہے انہوں نے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پرائم فیس انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے, اسی لیے جو آپریٹو پارٹ ہے اس میں کاؤنسلر ایکسیس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. یہ کامنٹ ہے ان کا, یہ رائے ہے کہ جی ہم اس ایشو کو ایگزامن, ہماری کیونکہ جو آئی سی جے کی سب سے بنیادی ایک رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن کی امپلیمنٹیشن یا انٹرپریٹیشن پہ 2 ممالک کے درمیان اختلاف ہو تو اس کی وہ رائے دے سکتے ہیں. تو اس لیے ان کا ایک بنیادی فرض ہے. اس نے کہا کہ وہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ آپ کا ہے وہ ہمیں اس کو ایگزامن کرنے سے نہیں روک سکتا. سردار صاحب بالکل اسی یقین کے ساتھ آپ نے آپ کے فارن آفس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے جب ہم آگے ان کی دائرۂ اختیار کے بارے میں سماعت کی اور کاؤنسلر ایکسیس کے بارے میں. اب ہم ایک دفعہ پھر یہ آپٹیمزم کریٹ کر رہے ہیں کہ بالکل ہم انشاءاللہ وہاں کامیاب ہوں گے. تو اس کی کیا لیکن وہ دونوں ایشوز تو بھی ایگزامن ہی نہیں ہوئے نا. دیکھیں نا, ہم نے جو کہا تھا کہ ہماری جوریڈکشن کے حوالے سے اور میرٹ پہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے, تو وہ تو ابھی ایشوز آنے ہیں آگے. تو یو کانٹ پری جج کہ جی وہ نہیں ہوئے. یہ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں, بس. اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں کہا. تو ابھی وہ دونوں جو جس چیزوں پہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے وہ تو ابھی آگے آنے ہیں, اور بتدریج جوریڈکشن پر بھی اور میرٹ پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ دیکھیں نا. میں نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ قریشی صاحب بھی اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ایگزامن ہو رہی ہیں, لیکن اسٹرانگ ٹیم ہوگی, صرف ایک بندہ نہیں ہوگا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں اپرچونٹی ملے گی وہاں جا کے پاکستان کے کیس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی, اور خاص طور پہ جو ہے یہ کشمیر کا اور یہ انڈیا کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ہم ہائی لائٹ کر سکیں. سر 1-2 چیزیں اس کانٹیکسٹ میں ذرا تھوڑی سی پریشان ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ویڈیو واز ناٹ پلے ایٹ دا کورٹ, دیٹ واز فرسٹ انڈیکیشن شاید ہماری باتیں اس طرح سے ہمارا نیریٹو نہیں چلنے دیا جائے گا. اب پرابلم 2-3 ہے. ایک تو یہ ہے ہم پاکستانی جو میڈیا والے ہیں ان کو ایکسیس ٹو ایویڈنس تو چلے ہمیں یا مٹیریل نہ ہو, لیکن کم از کم یہ جو ڈیڈ لائنز اور یہ ریڈ لائن جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہو تو بڑا اچھا ہوگا. انڈین سائڈ واز رپورٹنگ ہماری طرف سے کون وکیل جا رہا ہے. انڈین سائڈ واز ٹیلنگ اس واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. ہمیں جو ہے نا یہ ایکٹر موڈ میں. تو ایک تو یہ ایک تو ہمارے ساتھ ایکسیس کا معاملہ. دوسرا معاملہ یہ کہ اٹلانٹک کے موقع پہ ہم جاتے ہیں تو وہ جوریسڈکشن ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اب جاتے ہیں ہم تو جوریسڈکشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو there must be something that is wrong at a broader level. کیا ہماری جو اوور آل اسٹریٹجی ہے اس میں مسئلہ ہے؟ کیا یہ ملکوں کی سافٹ پاور کی وجہ سے ہو رہا ہے and we don't have that kind of power? Have you thought about that also? Thank you very much. پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا نا شروع میں کہ ہم وہاں پہ کیا کریں گے, تو یہ کشمیر کا مسئلہ تو ابھی نہیں. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو کلبھشن کے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, اور وہ چاہ کے کہ یہ
इंडिया तो कंप्लेन करता है हमारे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये करते हैं, उन्होंने तो स्टेट एक्टर को इन्वॉल्व किया था यहाँ पे हमारे यहाँ दहशत गर्दी करने में। तो ये चीज़ हम हाईलाइट करेंगे और इसी को छुपाने के लिए वो सारी ह्यूमन राइट्स की और काउंसलर एक्सेस की इसकी बातें कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बुनियादी केस है। दूसरा जो वीडियो के बारे में आपने कहा, वो उन्होंने चेम्बर में देखा था, चूँकि वो इस इशू को बैरेट को एग्जामिन नहीं कर रहे थे तो उसका वहाँ पे आना इस वक्त उनके लिए रेलिवेंट नहीं था। वो ज़ाहिर है कि जब केस चलेगा उस वक्त ज़ाहिर है कि वो सुनेंगे। अभी चूँकि वो आइटम, वो एस्पेक्ट ऑफ द केस सामने नहीं था, वो तो सिर्फ यही फैसला करना था कि हमने इस केस को सुनना है कि नहीं सुनना और इस दौरान में आप वो एक्सिक्यूट ना करें। तीसरी जो आपने बात कही कि जुरिस्डिक्शन, अभी भी उन्होंने जुरिस्डिक्शन पे कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम ये इशू चूँकि आया था हम इसको सुनेंगे। तो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है इस मामले में वो हम उस पर पहली आर्गूमेंट होगी, फिर मेरिट पे बात होगी। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा मौक़िफ़ जो है जुरिस्डिक्शन का वो काफ़ी इसमें मजबूत है और हम उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि दोनों तरफ से तमाम ममालिक जो हैं वो बाज़ इशूज़ में रिजर्वेशन लगाते हैं। मसलन एक सवाल उठा था कि हमारा जो एडिशनल हमने प्रोटोकॉल एंटर किया है 29 मार्च को, शायद उसी से हमने इनकी मानी है जुरिस्डिक्शन। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है जो भी ये कर रहा है, क्योंकि 1960 में जो हमने किया था वो उसमें बहुत थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी और उसके बाद जब मार्शल आइलैंड का केस आया कि न्यूक्लियर के हवाले से, तो वहाँ में महसूस हुआ कि हमें मज़ीद रिजर्वेशंस की और सेफ गार्ड की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने सिक्योरिटी डायमेंशन इसमें डाला कि हम अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी का मसला है, तो उस पर कोई एजुडिकेशन नहीं हो सकती। तो वो हमने जो डाला है उसमें हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि हमने उनका एक्सेप्ट पहली दफ़ा किया और वो भी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है, बल्कि उसमें हमने सेफ गार्ड्स अपने लिए डेवलप किए कि जहाँ हमारे सिक्योरिटी के मसाइल आते हैं वहाँ पे हम वो उनकी इस जुरिस्डिक्शन को रिजर्व कर सकते हैं। जी मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा, बेशक आपने ऐसा सवाल कभी नहीं सुना होगा, आपको गुस्सा भी आ गया उसमें थोड़ा सा कि ये जो आए थे जनरल साहब और ये जनरल साहब, क्योंकि एक परसेप्शन अपोजिशन ने बड़ा क्रिएट किया कि ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी थी और उसका नतीजा जो फैसला स्टे की सूरत में है, तो इसको अगर आप क्लियर करें कि उसका भी दौरा था, इसमें बैकडोर डिप्लोमेसी थी नहीं थी, थोड़ा सा अगर आप बयान कर दें तो चीज़ें क्लियर हो जाए। बात यह है ना जी कि जैसे पहले कहा जा चुका है ज़ाती नोयर का दौरा था और इसका न कुलभूषण से न किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ था और इसमें अपोजिशन के लिए ऐसे मसले पे पॉइंट स्कोरिंग करने का जहाँ सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, हमारा कौमी मफाद हो, इसीलिए मैंने उसे रिस्पॉन्सिबल कहा और नॉन सीरियस कहा। सिर्फ हर चीज़ पे उसको एक ख़ास रंग देना अपने सियासी मखसूस सियासी मकासद के लिए, वो मेरा ख्याल है बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और इसलिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो अभी आपने फरमाया कि डेथ पेनल्टी का मामला जो है से आपको सवाल कह दिया, लेकिन हमने जो जजमेंट हमारे सामने बड़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि इस जजमेंट का डेथ पेनल्टी स्टेट की डेथ पेनल्टी की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स वेरी क्लियर इन दिस वर्डिक्ट कि इट इज नॉट रिलेटेड डेथ पेनल्टी इशू एट ऑल। सो आप फरमा रहे थे शायद किस वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन इस जजमेंट में वाज़ेह अंदाज से में लिखा हुआ कि जस्ट गॉट दैट इन माय मोबाइल। एक ये वज़ारत की डेथ पेनल्टी से शायद काउंसिल कोर्ट की बयानिए के अंदर कोई ताल्लुक बनता नहीं। दूसरी बात ये कि आपने वो डिक्लेरेशन का जिक्र किया, ज़ाहिर पहले हमारा भी ख्याल था कि शायद डिक्लेरेशन में जो हमने किया है मार्च 2017 में बहुत सारे लोग ने एग्जेम्पशन उसकी नहीं पढ़ी थी, शायद उसकी वजह से हुआ, लेकिन जब वर्डिक्ट में पूरा पढ़ा तो बड़ा वाज़ेह हो गया, तो वो तो कोर्ट ने कंसिडर किया ही नहीं। तो उसके तहत आप जो मर्जी आर्गूमेंट करते हैं वो तो कोर्ट ने बिल्कुल उसको रद्द कर दिया कि वो तो 11 कन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने इंडिया की फीलिंग एक्सेप्ट की है। मेरा सवाल आपसे टू फोल्ड है। एक तो ये कि आपने कहा कि आप दोबारा जुरिस्डिक्शन कोर्ट चैलेंज करेंगे, इज दैट गोइंग टू बी अ लीगल स्ट्रेटजी अगेन दैट यू आर गोइंग टू बी challenging the ICC jurisdiction in this court? If that's not your strategy, then what will you be arguing? क्योंकि आपने जितने कारतूस थे वो अपनी तरफ से चला लिए, आपने jurisdiction का मामला भी डाल दिया, आपने bilateral convention भी बीच में डाल दिया, आपने exemptions का बीच में थोड़ा सा क्लियर किया। वो तमाम की तमाम जो arguments हमारी थी ज़ाहिर
वो हिंदुस्तान का जिसको प्लॉजिबल स्टैंड कहते हैं, क्लीन गैस स्टैंड को की रोशनी में उन्हें हल कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे आप क्या आर्गू करेंगे इस केस को किस तरीके से? पहली बात तो यह है ना जी, सप्लीमेंट्री इसमें जरा लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि ये जितने डेक्लेरेशन, चाहे वो 12 सितंबर 1960 वाला है या अभी वाला है, इसको हम रिवोक कर सकते हैं और टोटली उसकी डिनाई करते हैं उसकी? आपसे गुजारिश है कि चूंकि और लोग भी हैं तो प्लीज़ एक एक सवाल खाली हो। जी ठीक है। इसमें जी पहली बात यह है कि जो उसका जो ICJ की एक ट्रेडिशन है विच इज़ सपोर्टिंग ऑफ लाइफ, और वो डेथ पेनल्टी के बारे में उनके एक ख़ास, और ज़्यादातर जो ममालिक हैं यूरोप के वहाँ डेथ पेनल्टी अबालिश हो चुकी है, लेकिन बहुत क्या नहीं हुई, जो 11 मेंबर है उसमें बाद में हुई है, बाद में नहीं हुई। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जो अर्जेंसी थी, जिस तरीके से उन्होंने इसको टेकअप किया 8-9 दिन में, उसमें ये एंगल था कि क्योंकि इंडिया ने केस पेश किया कि आपके सुनने तक कहीं उसको हैंग ना कर दें। हालांकि मैंने 14 अप्रैल को बयान दिया हुआ था कि उसके पास 60 दिन है, 90 दिन है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मिसयूज़ किया और आगे ले गया। तो इसमें ये मैंने नहीं कहा कि वो डेथ सेंटेंस के बारे में कोई जजमेंट हल, वो मुल्क के जितने कवानीन हैं जहाँ डेथ पेनल्टी अलाउड है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर हमारे कवानीन के मुताबिक किसको डेथ पेनल्टी मिलती है तो दे कांट नलीफाई इट, इट्स नॉट ए कोर्ट ऑफ अपील। देयरफॉर दैट आई जस्ट मेंशन कि उनकी जो अर्जेंसी थी दैट इज़ बिकॉज दे हैव जनरली वेरी सेंसिटिव टू राइट टू लाइफ एज वेल एज द डेथ पेनल्टी इशू। दूसरा जो इशू है कि जुरिस्डिक्शन, वो उन्होंने एक्सटेंसिवली एग्जामिन नहीं किया इस केस में, सिर्फ ये कहा कि हम इस केस को सुन सकते हैं नहीं सुन सकते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियना कन्वेंशन विच इज़ दी एक्सेस, काउंसिल एक्सेस। तो उन्होंने कहा कि वो हम सुन सकते हैं। अब उसके बाद जो जुडिशल की इशू है दे बिकम मच ब्रॉडर। तो अब जो हमने इस वक्त जो हमारे वकील ने जुडिशन की बात उठाई है और मेरिट पे भी थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे अभी, क्योंकि जो तफसीली अब मौक़िफ़ आएगा, ये तो एक प्रिलिमिनरी हियरिंग थी विच इज़ रियली टू से केस विल कंटिन्यू। जो एक्चुअल हियरिंग होगी उसमें जो हमारे वकला जो हैं वो इसको मज़ीद डेवलप करेंगे जुडिशन पे भी और मेरिट ऑफ द केस पे भी, कि इंडिया ने जो वहाँ गया है वो इस मेरिट को, यानी उसकी जो करतूत हैं या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया है, और हमने जो किया है वो हमारे कानून के मुताबिक है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें ज़्यादा एम्फेसिस इस बात की होगा कि वी आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस, और उसमें जो उसका स्टेटस है, उसकी जो कन्विक्शन है वो सही है, और हम अपने कानून के मुताबिक उस पर अमल कर रहे हैं। थोड़ी सी डिले ज़रूर हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। जी सर, एक बात को हमें मान लेनी चाहिए कि बाकी सीनियर थी और जो ये कह रही है कि जुरिस्डिक्शन के मामले में तो हम तकरीबन लूज कर चुके हैं। जुरिस्डिक्शन का इशू ना होता तो स्टेट ग्रांट कैसे कर सकते थे, इस केस को कैसे टेकअप कर सकते थे। ये इसी तरह हुआ जैसे पनामा में सुप्रीम कोर्ट में जुरिस्डिक्शन का इशू आखिर तक चलता रहा, लेकिन उन्होंने फैसला भी दे दिया और मजीद समाज चल रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है, जनरल के बारे में आप जितने आप जो बात कर रहे हैं सही होगी, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने भी कॉलम लिखा इंडिया में और उसने कहा कि जनरल जो है वो कुलभूषण की डेथ सेंटेंस और इसके लिए बार्गेनिंग के लिए आया था। उसके बाद BBC की भी रिपोर्ट यही आई और उसमें ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को इस सिलसिले में बाद में लिया, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से कोई कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट नहीं आई। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स के साथ जनरल के साथ होने वाली मुलाकात डिस्कस की है? क्या वो डिस्कस हुए थे, कोई नोट्स वो शेयर किए हों? पहली बात तो ये नहीं कि आपने जो कहा कि जुरिस्डिक्शन का इशू तय हो गया। देखें, जुरिस्डिक्शन के कई लेवल्स हैं। इस वक्त जुरिस्डिक्शन का इशू है वो वियना कन्वेंशन के हवाले से सिर्फ काउंसिल एक्सेस का है। बाकी जुरिस्डिक्शन के दूसरे मसाइल हैं, अगर आप हमारे वकील की पूरी तफसील पढ़ें तो उन्होंने उस पर काफ़ी तफसील से मज़ीद बात की हुई है, जिसको डेवलप किया जाएगा। इसलिए आगे चल कर बल्कि इवन काउंसिल एक्सेस पे भी जो अगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट है या जो हमारा सप्लीमेंट्री वो है उसमें सिक्योरिटी के एंगल से कोई रिजर्वेशन आती हैं वो दोबारा आ सकती हैं। इसलिए मतलब है कि अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पार्ट ऑफ दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम हियरिंग। वो 3 फिक्रे अगर उनके पढ़े आप तो वो सिर्फ ये इसी हद तक उन्होंने कहा है, लेकिन कोई ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं दिया काउंसिल एक्सेस पे कि उन्होंने वो भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इसलिए ये वो भी जुरिस्डिक्शन पे उनकी जो इस वक्त वो प्रोनाउंसमेंट है वो प्रोविजनल सी है और लिमिटेड है, इसलिए जुरिस्डिक्शन का इशू उसमें आएगा। और जनरल के केस में जैसे बताया, लेकिन स्पेकुलेशन तो इंडिया
करती रहती है। मसलन जैसे पहले जिस दिन सवाल पूछा गया कि उन्होंने हमारे वकील का नाम बताया, वो गलत नाम बताया, वो तो चाहती है कि मिसलीड हो। और ये आप देखिए मुशीर खारजा सरताज अजीज इस्लामाबाद में सीनियर एडिटर्स और सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया सईद कारी साहब। सईद कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, सरताज अजीज साहब ने कहा है कि इस बार यानी अगली बार जब हम जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। क्या वजूहात हैं, सफायतकारी इतनी क्यों नाकाम हो गई कि पहली बार तैयारी नहीं थी, अगली बार तैयारी के साथ जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर वो ये वजाहत ना करते और रहने देते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब ये वजाहत करने के बाद फिर उन्होंने जो हमारी नालायकी है, एक तो उसका बरमला एतराफ़ कर लिया है। क्या हमारे जो रियासती अमूर हैं और जो हुकूमती अमूर हैं वो इस तरह से किए जाते हैं? और ये बात दुरुस्त है मेरे ख्याल में। ये क्योंकि किसी हुक्मरान का निजी मसला नहीं है। जहाँ तो आज की हुकूमत का मसला तो उनके निजी मसाइल बने हुए हैं। सारी कैबिनेट बैठी हुई है, सारे दो चार MNAs की ड्यूटी लगी हुई है जो वजारतों की दौड़ में बेचारे अभी तक उनको कुछ बनता है या नहीं बनता, तो वो तो इस काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक हमारे या रियासती अमूर हैं या लोगों के मसाइल हैं, उस मसाइल के हवाले से इनकी कोई तैयारी नहीं है। अपने हवाले से बिल्कुल तैयारी ठीक है। वो प्रोजेक्ट जी सईद साहब, उनकी मीडिया ब्रीफिंग इस वक्त भी जारी है, एक बार फिर अपने नाज़रीन को वहाँ लिए चलते हैं। तो पहले तो चंद मिनट लगते हैं आपको देखने के उसने किया क्या। यू नीड एविडेंस, यू जस्ट कांट स्टार्ट सेइंग। तो वो जब एविडेंस तैयार हो गई तो 2015 की जनरल असम्बली में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उस वक़्त उन्होंने पहला डोजियर जो है वो वहाँ पेश कर दिया था सेक्रेटरी जनरल को, और हमने वो P5 के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद मज़ीद जैसे मैंने पहले कहा मटेरियल की ज़रूरत थी कि एविडेंस आए, और वो केस चूँकि चल रहा था और ट्रायल हो रहा था 2016 में, तो फिर सेकेंड डोज भी हमने पिछले साल भेज दिया था। वो जो प्रिपरेशन थी उसकी वो कंप्लीट हो गई थी और वो हमने UN सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया था। इसके बाद अब अगला मरला आया कि उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ और उसको डेथ सेंटेंस हो गई। तो अब उसको मज़ीद अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अब उसके मुताबिक क्योंकि उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई, उसके वकील ने भी उस पर काम किया, तो अब जो डोजियर है वो सिर्फ प्रिलिमिनरी डोजियर नहीं होगा, वो उसकी जो केस के बारे में होगा। लेकिन वो भी चूँकि अपील का प्रोसेस भी है, मर्सी पिटीशन का प्रोसेस भी है, तो वो आप लीगली उसको अभी डेफिनेटिव नहीं कर सकते, वो ग्रेजुअली होगा। तो इसमें और ज़ाहिर है कि हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी हमने किया, और 20 जनवरी को हमने जनवरी 2017 को भेजा था ये दूसरा डोजियर, तो वो आगे चलेगा। तो इसमें एक तरफ तो ये अगर हम कुछ जल्दी करते तो वो कहते देखिए ड्यू प्रोसेस किया नहीं और वो कंक्लूजन को पहुंच गए, और इसी पे भी एतराज़ होता। तो हमने इसको पूरी तरह प्रोजेक्ट किया है, और मैंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 14 अप्रैल में उसमें भी पूरी तफसील से बताया कि किस किस स्टेजेस से वो पूरा केस गुजरा है। इसलिए हमारा ये खामखा एक परसेप्शन गुजरा है कि हम इस केस को, क्योंकि बाद जगहों में तो केस को कई साल लगते हैं उसके बाद वो कंक्लूजन को पहुंचता है, और हमारा बुनियादी मकसद यही था कि ये केस अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे, सिर्फ पब्लिसिटी ना हो। लेकिन हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिंदुस्तान की जो टेररिस्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में बाखबर रखा है। सर, जो डिक्लेरेशन हमने दिया 29 मार्च को, उसमें एक क्लॉज आई था जिसके तहत ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद था कि उस डिक्लेरेशन को विड्रॉ करवा के एक नया डिक्लेरेशन जमा करवा सकते, और उसमें कलभूषण के मामले को एक्सक्लूड कर देते। जैसे इंडिया ने डिक्लेरेशन में उन्होंने कश्मीर को एक्सक्लूड करवाया हुआ है, तो ये हमने क्यों नहीं किया? और दूसरा सर, क्या जो इंडिया का डिक्लेरेशन वहाँ पे मौजूद है उसमें उन्होंने कश्मीर को एक्सक्लूड करवाया हुआ है, तो क्या हम कश्मीर का केस या आबी तनाज़ात का केस ICJ में लेके जाने की पोजीशन में हैं? थैंक यू। देखिए ना, आप जब एक केस पेश हुआ तो उस वक्त आप डिक्लेरेशन नहीं रिवाइज कर सकते। बेसिकली जो आपका ओरिजिनल डिक्लेरेशन था और ये जो नया हमने रिजर्वेशन की है ये मौजूद है बजाय खुद, और इसमें सबसे अहम डिक्लेरेशन अहम पैराग्राफ जो है वो ई है कि जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, और ये इसी के लिए हमने इशारा किया था। बाकी जो है वो चंद एक और आइटम है, ऑल मैटर रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि इसको हमें रिवाइज़ करके फिर इसको, क्योंकि मेरिट पे हमारा केस स्ट्रॉन्ग था, जुरिस्डिक्शन पे ऑलरेडी हम कवर्ड थे, तो इसलिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। और इस डिक्लेरेशन की वजह से हमारी पोजीशन इस केस के हवाले से मजबूत हुई है। तो ये तासर देना कि हमने यहाँ पे कोई ग्राउंड यील्ड कर दी है वो सही नहीं। और दूसरा सर, वो इंडिया का जो डिक्लेरेशन है
हम इस पोजीशन में हैं कि टेक अप कर सकते हैं? देखिए ना जी, उसने सिर्फ ये कहा है कि डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। उन्होंने सिर्फ इस हवाले से किया कि 2 कॉमनवेल्थ मेंबर्स अपना डिस्प्यूट वहाँ नहीं जा सकते। तो कश्मीर के डायमेंशन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ह्यूमन राइट्स डायमेंशन भी हैं, दूसरे भी हैं, वो हम एग्जामिन करेंगे किस तरीके से करेंगे। जी सर, ये जो आपने कश्मीर के हवाले से बात की है, वी नो कश्मीर इज बॉइलिंग, क्या पाकिस्तान अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन से रिट्रीट कर रहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए? इफ वी आर टेकिंग दिस मैटर टू ICJ और इफ देयर आर एनी प्लान्स टू डू दैट इन फ्यूचर, इंडिया वांट्स दिस। देखिए मैंने ये चेंजेस कश्मीर में लाई जा रही बिकॉज़ इंडिया नो दे कांट होल्ड इट फॉर लाइक एंड कोई मजीद कितने सदियां तो नहीं गुजार सकता जो इस वक्त कश्मीर में सिचुएशन चल रही है, ये बता दीजिएगा। दूसरा, ये जो ICJ का डिसीजन आया है, आपने फिलहाल तो हम इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले जो 3 फैसले आए, तीनों अमेरिका के खिलाफ थे, तीनों एग्जीक्यूशंस अमेरिका ने की ICJ के प्रोविजनल स्टे ऑर्डर के बावजूद। जब हमारी ये टाइम लिमिट गुजर जाती है, उसके बाद जो रहम की अपील का वक्त है फाइनल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, which probably ends in August 2017, are we going to execute this person who is responsible for carrying out terrorist attacks in Pakistan and funding of terrorist organizations? Are we going to execute him? पहली बात तो ये है ना जी कि आपके ये तासुर कि हम कश्मीर डिस्प्यूट को ICJ में ले जा रहे हैं, ये मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि उसका जो फोरम है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक हम अमल चाहते हैं और उस पर हम इंटरनेशनल राइट्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और हर जगह उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बहुत से डायमेंशन हैं जिसका हवाला दिया जा सकता है, ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स डायमेंशन जो है जिसका आप इनडायरेक्टली जिक्र कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि वी आर चेंजिंग आवर ओवरऑल पॉलिसी ऑन कश्मीर, क्योंकि उसमें जो असली मसला है वो यही है कि कश्मीरी अवाम जो हैं वो अपनी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत लड़ रहे हैं और हम उसकी अखलाकी, सियासी और मॉरल जो हिमायत है वो करते रहेंगे। और उसमें अभी भी हमने पिछले 2 साल में जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया है, मेरे ख्याल उससे पहले 20-25 साल में कभी नहीं उठाया गया, जिसमें हमने जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी, बल्कि अब इंडिया मीडिया के अंदर जो है उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है और वही इसको अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा कि वहाँ के जो अवाम बल्कि नौजवान जो हैं कश्मीरी वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वही इसका रास्ता और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उसके बहुत से डायमेंशन है जिसका हवाला दिया जा सकता है मुख्तलिफ मौक़ों पे जहाँ वो हमारे केस के लिए रेलेवेंट हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपना मौक़िफ़ चेंज कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की वो एक काफ़ी सीरियस इशू है कि हम क्या करेंगे। हम पेश अज़ वक्त इस पर कोई बात नहीं करेंगे, जिस वक्त ये जब केस आगे चलेगा और वो उस पर क्या फ़ैसला करते हैं, बल्कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि इवन ऑन काउंसलर एक्सेस वी कैन रेफर टू आर सिक्योरिटी डायमेंशन, अगर वो, क्योंकि उसमें अगर उसका एक्सेस होता है और उसके हवाले से वो कोई ऐसी बात पास ऑन कर सकता है इंफॉर्मेशन अपनी काउंसलर एक्सेस में जो हमारे सिक्योरिटी के ठीक नहीं है, तो वो भी हमारे लिए रेलेवेंट इशू है। तो इसलिए इस वक्त हम इस पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। लास्ट 3 क्वेश्चंस विल टेक आप अपना तारुफ करें और अच्छी बात हो रही थी, तो एक प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन की जो बात की जा रही थी, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बता सकती है कि पाकिस्तानी जो लॉयर्स की जो एंगेजमेंट है उसके लिए जो है वो कितनी फीस दी गई, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इंडियन मीडिया ने भी बात की है। सेकेंडली AG ऑफिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही जूनियर ऑफिसर को जो है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा। अब तो AG साहब खुद जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल खुद जा रहे हैं, मगर पहले क्या ये चीज़ जो है वो आपको इस तरह एतमाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एतमाद में दिया गया था? पहली बात तो ये है ना जी कि इसमें उन्होंने खुद ही जो वकील हैं वजाहत की है कि मेरी फ़ीस जो है बिला वजह वो मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन मीडिया फैला रहा है, एंड व्हाट आई हैव बीन ऑफर्ड इज़ ओनली 10% ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। यानी इंडिया कह रहा है £500,000 5 लाख पाउंड, इसका मतलब है 50,000 के करीब गालिबन फ़ीस होगी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने 2 जो जूनियर लॉयर्स हैं उसकी मैं फ़ीस नहीं ले रहा, खुद ही पे कर रहा हूँ इसी में से। तो इसका मतलब है कि द अमाउंट इज़ नॉमिनल एंड कंपेयर टू व्हाट द नॉर्मल रेट्स आर। तो वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त उस वक्त जो टीम थी वो सिर्फ मिनिमम टीम थी, जो हमारे 2 एजेंट हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं और एक वकील। लेकिन अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने ज़ाहिर है कि उस वक्त अपना जो एक बंदा भेजा
تو اس وقت جینئر سینئر کی بات نہیں تھی, صرف ان کی انوالومنٹ تھی تاکہ وہ آئندہ فیز کے لیے تیاری جو ہے وہ کر سکے. تو اب ہمارے پاس, کیونکہ اب میں نے جیسے پہلے کہا صرف 5 دن تھے جس میں یہ سارا کچھ ہونا تھا, اب ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ہم اس کے لیے بڑی اسٹرانگ ٹیم بنائیں گے, اور اس میں اٹارنی جنرل خود بھی جب ضرورت ہوگی پیش ہوں گے, اور امید ہے کہ جو تیاری ہوگی وہ بھی اس سے کافی بہتر ہوگی. شوکت ایکسیس ابھی انریزولوڈ ہے نا, تو اس کو آئی سی جی نے کچھ چھیڑا ہے. ہمیں بار بار گورنمنٹ آف پاکستان بتاتی ہے کہ بائیلیٹرل کونسل ایکسیس ایگریمنٹ کے سیکشن 5 میں سیکورٹی میٹر کو میرٹ پر دیکھا جائے. کب تک ہم میرٹ پہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا یس اور نو کی اسٹیج آئی ہے, ہم بالکل نو کر رہے ہیں یا یس کر رہے ہیں, یا اس کو ہم نے ڈپلومیسی جیسے ایڈوائزر صاحب نے ایک بار کہا تھا انڈیا کو ارج کیا تھا کہ لیٹ ڈپلومیسی ورک. ایڈ کر دوں کیونکہ یہ ایشو جو ہے نا بالکل نہیں ہائی لائٹ ہو رہا. ایران کا لوگ بار بار اسپیکولیشن آ رہی ہے کہ ایران از آلسو ڈیمانڈنگ کانسولر ایکسیس. ایک تو یہ سوال ہے. نہیں طاہر صاحب پلیز, there are many other people, they should be given a chance. یہ ہے کہ ریلیجن اس کی اگر ایران سے آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں رسپانس ملا. اس میں پہلی بات جو ابراہیم صاحب نے پوچھی اس میں یہ ہے کہ ہم نے کانسولر ایکسیس پر جو آئی سی جے نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے دیٹ ڈز ناٹ نلیفائی دیئر مینڈیٹ ٹو ڈیل ود دی ویانا کنونشنل پروویژنز آن کانسولر ایکسیس. بس اس کے بعد انہوں نے کوئی آرڈر نہیں پاس کیا, سو دے ول ایگزامن اٹ. اس کے بعد ہم بھی پیش کریں گے کہ اس میں سیکورٹی ڈائمنشن ہے کچھ. دیکھیں نا فائنل فیصلہ ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ انڈیا نے, ہم نے جو 23 جنوری کو خط لکھا ہے اس میں اگر ہمیں وہ انفارمیشن دے اور کوآپریٹ کرے تو وی مائٹ گیو کاؤنسلر ایکسیس. یعنی ہم نے نہیں بشرطے کہ وہ ہمارے, یہ ہم نے اس وقت موقف لیا تھا. اس کے بعد ایران نے جو کاؤنسلر ایکسیس کی بات کی ہے, ان کے ایمبیسڈر نے ڈینائی کیا کہ ہم نے کوئی کاؤنسلر ایکسیس نہیں مانگی اینڈ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود مسٹر جادیو. تو اس لیے یہ وہ بھی دیکھیں نا, وہ بھی جو جرمن ایمبیسڈر تھا اس نے بھی ڈینائی کر دیا ہے کہ ایک رومر میں نے سنی تھی, میرے پاس کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے کیا گیا تھا. اور ہمارے پاس تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی اس میں تھا,